بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء درس سلسة أند. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. نبي محمد عليه الصلاة والسلام انقده إذا يمتت توحيدን ማስተማር አቂዳን ሰዎች እንዳስተካክሉ ማድረግ ሽርክን መዋጋት ለሽርክ ወሳኤል መዳረሻ መንደርደሪያ የሆኑ ነገሮችን መዋጋት ምድርን ከጣዖታት ማጽዳት ተጥሂር الارض من الاوثان እንጂ ለስልጣን አልነበረም። ስልጣን መኮችን ጠይቀዋቸው ነበር። እኔ እናንተ የምትሉት ሁሉ ከኔ ጋር የለም ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف بكم ولا الملك عليكم فأنت لا نقول سمون فلق يدلم يجي متأهت ملكت. نعم أن أنت متاسبوت نيجا متاسبوت جارا منهم يجنون يجري يلم بلواتشوا سلطان فلق يدلهم ين أنت شرف على فلقهم ين أنت جنزب على فلقهم منين الله عز وجل إن ينجن بشرنا نذير أدرجوني لكن كسوي متون ملك تدرش اللهني ما كررتشوا اللهني كتقبلتوا بدون بآخرام الدنيا يستوون على شو أم بكراتوا دقمو تاجس اللهني قد يقول الله سبحانه وتعالى يتتونوا الله بنانتنا بني مكاك الفرد يسقال يا كهدال بلون بر. ومن هنا كذبوا تهين من در ما درجم رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام أم ببلوان رفض درجال أم ببلوان طلب بعض القبائل كتلايو بهيروج كفلوچو مفلغاچون. ومن هنا رفض ام بيبلوا الملكتنيو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا طلب ايو مثلغن بعض كفيل ማለት ነው القبائل كتلايو بهيروج كفلوچو ፈልገው ነበር من ايكون يهون زن الامر ጉዳዩ መልክተኛው عليه الصلاه والسلام ይዘውት የመጡት ተልእኮ ለሁም ለነሱ እንዲሆን ማለት ነው። እነሱም ሊያደርጉት ሊወርሱት ማለት ነው። መቼ بعد موته عليه الصلاة والسلام ملكتنا عليه السلام كموتوا بحاله خلاص إننا من الله لن نقرقن رسول سيموتوا إين السوء ذو تيمتوا ملكتنا مورسا لبنا يمن الحساب أقرب الله أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر إيه يتباروا نقر تيكلن يهونو تقيتوا كهونا ودفتن الملكت لمن قدايو ስልጣን አይደለም ስልጣን ቢሆን ኖሮ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ምን ችግር አለ? ሰዎች መውረስ ይከብዳል? አይከብድም። ስልጣን ቢሆን ጉዳዩ ማለት የስልጣን ጉዳይ አይደለም። ማንም ሊወርሰው አይችልም። የመልእክተኛው عليه ሰው ይዘውት ሲመጡትና ለምን እሳቸው ምን ናቸው? ለነብይ بعد ብለዋል خاتم الانبياء والمرسلين ስለሆኑ መቋጫ ስለሆኑ ማንም ሰው ሊወርሰው ይችላል? ሊወርሰው አይችልምና ማለት ነው። طيب قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء سبحان الله. قال ابن إسحاق ملاله وحدثني الزهري الإمام الزهري نقرني لال ابن إسحاق وحدثني الزهري الإمام الزهري نقرني لال أنه أتى أي الرسول عليه الصلاة والسلام ملك تنيا ومتو يا أتى فعل ملكتنيو عليه الصلاة والسلام ناتشو يا الله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام متو إلان يا الله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام يمتو تيتنو بني عامر ابن صعصعة بني عامر ابن صعصعة كم يبالو سوت جا عامر ابن صعصعة يبالو سو يسو لجوتشو مرتهم ياو بيهروش ناتشو مرتهم بني آدم اللي يبالو يا آدم لجوتش اللي يبالو عامر ابن صعصعة የሚባለው ሰው ልጆች አታ መልእክተኛው መጡ በኒ ዓሚሪ ابن صعصعة ነው صعصعة ከዚህ ሰው ጋር ልጆች ጋር ብሔር ነው ጎሳ ነው እዛ መጡ ማለት ነው።
فدعاهم دعوة درقوا طروا إلى الله عز وجل ملكتنا عليه الصلاة والسلام تلاقوا بهيروች እየተንቀሳቀሱ ዳዕዋ ያደርጋሉ እስላምን ያስተምራሉ ተውሂድን ያስተምራሉ አቂዳን ያስተምራሉ ሽርክን ይዋጋሉ ጣዖታትን ይዋጋሉ ሰዎችን የሚያመልኩ ጣዖታት የሚያመልኩ ሰዎችን ይዋጋሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና እነሱ ጋር መጥተው በመምጣት ዳዕዋ አደረጉላቸው وعرض عليهم نفسه وعرض አቀረቡላቸው عليهم በነኝ ብሔሮች ላይ ነፍሰሁ ነፍሳቸውንም አቀረቡ እርዱኝ እስላምን ህዝቦች ጋር ይደርስ ዘንድ ከጎን ይቆሙልኝ ብለው አናገሯቸው ራሳቸውን አቀረቡላቸው ማለት ነው ከዛም فقال له رجل ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላቸው رجل አንድ ሰው منهم ከነኚህ ብሔሮች من هذه القبيلة አንድ ሰው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላቸው ዳዕዋ አደረጉላቸው ልክ ከመዲና የመጡ ሰዎችን ታሳውሳላችሁ ሚና ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ነፍሳቸውን አርድ አድርገዋል አይደል ተባበሩኝ አግዙኝ ሲሏቸው ለሊት ሙባይ አድርገውላቸው ታሳውሳላችሁ ታሪክ ወደፊት ይመጣል እናያለን እንደዚህ ያለው ምንድነው እሳቸውም አቀረቡ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመዲና ሰዎች ምንድናቸው እኛ ለህይወታችን የምንከላከለውን ሰው ሁሉ ላንተም እንከላከልልሃለን አብሽርና አላቸው እነዚህንም ሰዎች አናገሯቸው عرض عليهم نفسه ህይወታቸውን አቀረቡላቸው ማለት ነው فقال له رجل عند سؤالاቸው منه ከነኚህ ሰዎች ብሔሮች መካከል يقال له ለርሱ ይባላል بيحارة ይባላል بيحارة ابن فراس بيحارة ابن فراس የሚባል ሰው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላቸው والله በጌታ ያመላለሁኝ አለ لو اني اني አለ اخذت هذا الفتى ዝም ብሎ ለመልእክተኛው ሳይሆን በራሱ ነው መጀመሪያ ሊወስን ነው والله በጌታ ያመላለሁኝ አለ لو اني اني اخذت بهذا الفتى ይሄን ወጣት ከያዝኩት አለ من قريش ከቁረይሽ ማለት የነብዩ አለይሂ ሰላም ብሔራቸው ጎሳቸው ነው ከቁረይሽ የሆነውን ይሄን ወጣት ከያዝኩት አለ ለአከልቱ به العرب በሱ ምክንያት አረቦችን ጋጥ አድርጌ እበላቸዋለሁኝ አለ ምክንያቱም ትልቅ ደረጃ አገኛለሁኝ መልእክተኛው ተሰሚነት አላቸው እኔም ተሰሚነት አገኛለሁኝ አረብ እንዳለ እበላቸዋለሁኝ አረቦችን አለ እበላቸዋለሁ ግጣቸዋለሁኝ አለ ዱንያ ያሳበደው ያሰከረው ሰው ስለሆነ ማለት ነው ናም አረቦችን ጋጥ አድርጌ እበላቸዋለሁኝ ይሄንን ሰው የምከተል ከሆነ አለ والله لو اني اخذت هذا الفتى ይህን ወጣት ከያዝኩ አለ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመልከት ዳዕዋ ሊያደርጉ በሄዱበት ነው من قريشን ከቁረይሽ የሆነውን ይህን ወጣት ከያዝኩት ለአከልቱ به በዚህ ወጣት ምክንያት እኔ እበላለሁ ቢሰብህ ማለት ነው العرب عربዎችን አለ ثم قال ይህን ወሰነ በራሱ በልቡ ማለት ነው ይህን ወሰነና ይሄ ሰው بيحارة بن فراس የሚባለው ሰው ይህን ወሰነና ثم قال ከዛ አለ አራአይተ አላቸው ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ እስኪ አخبرني ንገረኝ አላቸው አራአይተ بمعنى أخبرني እስኪ ንገረኝ አላቸው نحن እኛ አላቸው بايعناك አንዳንድ ሪዋያ ምን ይላል ታበዕናከ ሚልም አለ بايعناك ቃል ከገባንልህ አላቸው ወይም ደግሞ ታበዕናከ ከተከተልንህ ላንተ አንተ የምታስተምረውን ትምህርት ተቀብለን አምነን ላንተ ተከታዮች ከሆን على አምሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ ቃል ከገባንልህ ወይም ተከታዮች ከሆን አላቸው ثم أظهرك الله ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን የበላይነትን ቢያጎናጽፍ አላቸው ثم أظهرك الله የበላይነትን ቢያጎናጽፍ ዓላማን በሰዎች ላይ خالفك የሚቃረኑ በሆነ ሰዎች ላይ የበላይነትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢያጎናጽፍ አላቸው አየኩኑ ነው ሐምዛ ሲፋም ያለች አየኩኑ ለና ለኛ ይኖረናልን الامر من بعدك ለኛ ይሆናልን الامر ይዘህ መጣው መልእክት من بعدك ካንተ ሞት በኋላ አንተ ከሞትክ በኋላ ይሄን ነገር ለኛ እንወርሰዋለን ወይስ እንዴት ነው ምንወርሰው ከሆነ አረቦችን ጋጥ አድርገን እንበላበታለን እንከተላለን ነው ማለት ነው ራሱ ማለት ነው መጀመሪያ በልቡ ነው ይሄን ነገር ይሄን ወጣት ከተከተልኩ አረቦችን እበላቸዋለሁ ስላለ መልእክተኛው ነገራቸው ثم قال ارايت ان نحن بايعناك قال كجبان الله على امرك በዚህ ጉዳይ ላይ ይዘው መጣው መልእክት ላይ ثم اظهرك الله ከዛም አላህ የበላይነትን ካጎናጸፈ على من خالفك በሚቃረኑ ሰዎች ላይ የበላይነትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካጎናጸፈ አላቸው አየኩኑ لنا الامر من بعدك ከዚህ በኋላ ጉዳዩ ለኛ ይሆናል ለኛ ይተላለፋል አንተ ይዘው የመጣው መልእክት ለኛ ይተላለፋል አንተ ያለህበት ሁኔታ ተደእኮ ለኛ ይተላለፋል እንወርሰዋለን
አላቸው قال يا الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام ምን አሉ الامر الى الله አይደለም እኔ ይዤ መጣሁት መልእክትማ ጉዳዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተተወነው እና يضعه الله ያስቀምጠዋል حيث يشاء እፈለገበት ሰው ላይ ነው አላህ የሚያስቀምጠው ይሄንማ ታገኙትም ማለታቸው መልእክተኛ عليه الصلاه ስለዚህ መልእክተኛው ስልጣን አልነበረም አላማቸው አያችሁ እነዚህ ሰዎች አሁን ስልጣን መስሏቸው ነው አይደል ስልጣን መስሏቸው ምን አሉ እንከተልህ ካንተ ሞት በኋላ እኛ የምንኖር ሰው ከሆነ ልክ በአሁኑ ወቅት ያሉ ሰዎች ንጉሶች አንዱ ሲሞት ልጆች እንደሚወርሱ ማለት ነው አይደለም الامر الى الله እኔ የመጣሁት መልእክት ጉዳዩ ለአላህ የተተወነው يضعه حيث يشاء الله ፈለገበት ቦታ ነው የሚያስቀምጠው አሉት ይሄን አሉት መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام فقال له ያን ጊዜ بحيرة ابن فراس يبالو سو من على لملكتنيو عليه الصلاه والسلام አላቸው افتهدف نحورنا للعرب دونك فاذا اظهرك الله كان الامر لغيرنا لا حاجه لنا بامرك فابوا عليه سبحان الله اياتو فقال له لملكتنيو አላቸው ይሄ بحيرة يبالو سو افتهدف نحورنا اي تسير هدفا يرمى عليها الغرض የተለያዩ ኢላማዎች የሚወራወሩባቸው ሆነው ንሁሩና አንገቶቻችን ለዓረቦች ዱነከ ላንተ የምንመክት ስንሆን ዓረቦች አንገቶቻችን ለዓረብ ሰይፍ ለዓረቦች ሰይፎች ለዓረቦች ቀስቶች ኢላማ ሆነው አንገቶቻችን አንተን ለማዳን ብለን ከዛም የበላይነት አላህ ከሰጠህ አንተ ከሞትክ በኋላ ጉዳዩ ለሌላ ሰው የሚሄድ ከሆነ አንፈልግም ብለው እንቢያለው በቃ አሁን ምንድነው መልእክተኛውን ከተከተሉ ግልጽ ነው አይደለም መልእክተኛውን ለመከላከል ሲሉ አረቦች ጋር ምን ሊሆኑ ነው ሊዋጉ ነው አረቦች ዝም አይሏቸውማ ሊዋጉ ነው ያን ጊዜ ንሁሮቻችን አንገቶቻችን አለ ለተለያዩ ቀስቶች ምን ይሆናሉ አለ ኢላማ ሊሆኑ አለ ለተለያዩ ቀስቶች ለዓረቦች ቀስቶች ኢላማ ሊሆኑ ነው ላንተ እንደሚሆን ስንል ላንተ ለመከላከል ስንል ከዛ አላህ የበላይነት ከሰጠህ ግልጽ ካደረገ የበላይነትን አላህ ካጎናጸፈህ ከዛ በኋላ ጉዳዩ ሌላ አካል የሚሆን ከሆነ አላህ ፈለገው ቦታ ነው የሚያስቀምጠው ብሏል አይደል ብሏቸው አይደል ሌላ ጋር የሚሄድ ከሆነ አንፈልግም ብለው እንዲያሉት فقال له افتهدف ማለት هدف ታውቃላችሁ ኢላማ ማለት ነው ኢላማ ታውቃላችሁ አንድ ነገር አስቀምጠህ የምትነጻጸርበት ማለት ነው افتهدف نحورنا نحور ما جمع نحرين አንገቶቻችን ማለት አንገቶቻችን ኢላማ ይደረጋሉን ለዓረቦች ዱነከ ማለት عندك አንተን እንዳይገሉህ የምንከላከል ስንሆን አንገቶቻችን ለዓረቦች መሳሪያዎች ኢላማ ይሆናሉን አለ አይ ተሲሩ هدفا يرمى عليه ማለት ነው አንገቶቻችን የሚወራወርባቸው ሲሆን ቀስቱ የተለያየ ነገር ጦሩ ማለት ነው ዱነከ አንተን ለማዳንና አንተን ለመጠበቅ ስንል አንገቶቻችን ለዓረቦች ኢላማ ይሆን ከሆኑ በኋላ فاذا اظهرك الله አንተን የበላይነት ካጎናጸፈ ካን الامر ጉዳዩ የሚሆን ከሆነ لغيرنا ሌላ ይሆናል ማለት ነው ማለት ካን الامر ጉዳዩ ይሆናል لغيرنا ሌላ አካል ምክንያቱም መልእክተኛው ቅድም ሲያናገራቸው عليه الصلاه والسلام አንተ ከሞትክ በኋላ ጉዳዩ ለኛ የሚሆን ከሆነ እንቀበል መርሐባ እንበል ሙባይዓ ቃል ኪዳን እንግባ ነው እሳቸው ደግሞ ምናሉ الامر الى الله ናልተን يضعه حيث يشاء الله ፈለገበት ቦታ የሚያስቀምጠው ስላሉ ስለዚህ ሌላ ጋር ሊቀመጥ ይችላልና እኛ እናገኘውም ይሄን ነገርና ለሐጀተ ለና بأمرك ካሁን በኋላ አንተ ይዘው መጣው ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ምን ፈልገው ነገር የለም አሉ فأبوا عليه መልእክተኛውን عليه الصلاه والسلام እንቀበልም ብለው እንጀራቸው እሳቸውም ያው ከኔ ጋር አስጠጉኝና ተከላከሉልኝ ከጎኔ ቆሙልኝ መልእክት ላስተላልፍ ነበር አይደል አንፈልግም አሉ ማለት ነው السيرة لابن هشام قال ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع نفر من قريش هي ألفنون ده يألفن عبرا نعم هي ألفنون هي هنوه لكتر السيرة لابن هشام والسيرة النبوية للذهبي بكلام منه طيب እንግዲህ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ስልጣን አላማቸው እንዳልነበረ ግልጽ በሆነ መልክ እየተረዳና እየተገነዘብን እንገኛለን ማለት ነው መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام አላማቸው አልነበረም ነው طيب وخلاصة هذا
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله وخلاصة هذا يزه أسقوالنا أنقارو مالتهم ውጤቱ እንደማለት خلاصة ማለት ያን ነገር አስኳሉ አንኳሩ ውጤቱ ነገሩን ጠቅለል አድርገን ጨምቀን ስናየው ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ነብያቶች በአጠቃላይ ما جاءوا አልመጡም أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى لإسقاط لمن كتاكوت دول የተለያዩ ሀገራቶችን ለማንኮታኮትና ለማውደምና وإقامة ለማቋቋም ኡኽራ ሌሎች ሀገሮችን ለማቋቋም አይደለም የመጡት ይሄው አንዱን ሀገር አውድመው ሌላ ሀገር ለማቋቋም አይደለም የመጡት አንዱን አውድመው ራሱን የቻለ ሀገር ማቋቋም ለዚህ አይደለም የመጡት ይሄን የሚያደርጉት ማናቸው ንጉሶች ናቸው አይደል አንድ ንጉስ ያለበትን ሀገር ያወድሙና እነሱ እንደ አዲስ ሀገር ምን ያደርጋሉ ይመሰርታሉ ማለት ነው ለዚህ አይደለም የመጡት ነው እነል አንቢያ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ما جاءوا لإسقاط دول የተለያዩ ሀገሮችን አፈራርሰው አውድመው وإقامة أخرى ሌላን ሀገር ለማቋቋም አይደለም የመጡት ነብያቶች ولا يطلبون ፈጽሞ አይፈልጉም ነብያቶች ሙልክን አይፈልጉም ነብያቶች ፈጽሞ ነብያቶች ግዛትን የሚፈልጉ አይደሉም ነው ولا يطلبون ሙልከን ስልጣንን የሚፈልጉ አይደሉም ነብያቶች ولا ينظمون አያደራጁም ማለት ተንظيم ማደራጀት ማለት ነው ነብያቶች አያደራጁም لذلك ለዚህም አህዛብን የተለያዩ ሆኑ አንጃዎችን የሚያደራጁም አልነበሩም ነብያቶች ነው ነብያቶች የተለያዩ አንጃዎችን የሚያደራጁም አልነበሩም ولا ينظمون لذلك ምን ለማድረግ ስልጣን ለማግኘት አንድ ነገር አፈራርሰው ሌላ ነገር ለማቋቋም ተንظيم አያደርጉም ስልጣን ማንዶ አያደራጁም አህዛብን የተለያዩ አንጃዎችን የተለያዩ ጭፍራዎችን አያደራጁም ነበረ ነብያቶች ማለት ነው وإنما جاءوا ነብያቶች የመጡት لهداية الناس ሰዎችን ለማቅናት ብቻ ነው ነብያቶች የመጡት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ لهداية الناس ሰዎችን ለማቅናት ነው وإنقاذهم ሰዎችን ለማዳን ለማትረፍ من الضلال ከተለያዩ ጥመቶች ሰዎችን ለማዳን ለማትረፍ ከጥመት ሰዎችን ለማዳን والشرك ከሽርክ ሰዎችን ለማትረፍና ለማዳን ከዛ መንጭቀው ለማውጣት ነው ሰዎች የተለያየ ጥመት ውስጥ ተዘፍቀው ነው ያሉት ሰዎች ከተለያየ ሽርክ ውስጥ ተዘፍቀው ነው ያሉት ከዛ መንጭቆ ለማምጣት እንጂ አንድ ነገር አፈራርሶ ሌላ ነገር ለማቋቋም አልነበረም የመጡት ነብያቶች ነው አላሁ አክበር ወኢኽራጅህም ሰዎችን ለማውጣት ብቻና ብቻ ነው ነብያቶች የተላኩት من الظلمات ከተለያዩ ጨለማዎች الى النور አንድ ወደ ሆነው ብርሃን ወደ ትክክለኛው ተውሂድ ወደ ትክክለኛ አቂዳ ሰዎችን ወደ ትክክለኛው ኢስላም ሰዎችን ለማውጣት ብቻና ብቻ ነው ከተለያዩ ጨለማዎች وتذكيرهم ሰዎችን ለማስታወስ ብቻ ነው የተላኩት بأيام الله يا الله سبحانه وتعالى ቀናቶችን አለ ምን ማለት ነው بأيام الله لا ياما ايام جمعكم ايه جمعنا يوم من ايام بايام الله مالت التي انتقم فيها من اهل معاصيه من الامم كنبي عليه الصلاه والسلام بفيت ينبروا ህዝቦች ግልጽ ነው አይደል የተለያዩ ቀናቶች አልፎባቸዋል አይደል እነኚህ ህዝቦች ላይ የደረሰባቸውን አደጋ ህዝቦችን ለማስጠንቀቅ ነው ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መኮች ላይ ከመኮት በፊት የነበሩ ህዝቦች ለምሳሌ በነ ሰሙድ ግልጽ ማለት በነ ኑህ ህዝቦች ላይ በነ ሁድ ህዝቦች ላይ እነ ዓድ ላይ ማለት ነው እነኚህ ላይ የተለያየ የሆነ አደጋ ደርሶባቸዋል አይደል ቅጣት ዘሞባቸዋል አይደል ለዛ ሁሉ መንስኤው ምንድን ነብያቶች መልእክት ይዘው ሲመጡ አልቀበልም ማለታቸው ነው አይደል ያንን ለማስታወስ ነው በቃ ሁሉም ነብያቶች የሚላኩት ለዛ ነው በቃ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ሲላኩ እንደዛው ከሳቸው በፊት የነበሩ ህዝቦች ለማስታወስ ኢብራሂምም ሆነ ኑህም ሁሉም በቃ ለማስታወስ በቃ ማለት ሲላኩ ምንድነው ወተذكيرهم ህዝቦችን ማስታወስና መገሰጽ بأيام الله يا አላህን ቀናቶች ማለትም ጠላቶችን ማን ነው ለነብያቶች ጠላቶች የሆኑ ህዝቦችን አላህ ያጠፋባቸው የሆኑ ቀናቶችን ማስታወስ يعني
ተኽዊፍ ማለት ነው ወተሕዚር ተጠንቀቁ የሉጥ ህዝቦች እንዴት እንዳለቁ አስታውሱ የሰሙድ ማን ነው የሷሊህ ህዝቦች እነ ሰሙድ እንዴት እንዳለቁ እነ ዓድ እንዴት እንዳለቁ የኑህ ህዝቦች እንዴት እንዳለቁ አስታውሱ ይሄ ነው የአላህን ቀናቶች ለኢስላም ወይም ለነብያቶች መልእክት ጥላት የሆኑ ሰዎችን አላህን የሚያምፁ የሆኑ ሰዎችን ያጠፋባቸው የሆኑ ቀናቶችን ለማስታወስ ነበር ነብያቶች ይላኩ የነበረው ነው ግልጽ ማለት መልእክቱ طيب ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضوه وقد عرض عليه أن يكون مليكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا سبحان الله ولو عرض عليهم الملك بنبياتوች ላይ ቢቀርብባቸው አለ ለምን ነብያቶች የተላኩበት ዓላማ ተረዳ ነው አይደል ዓላማቸው ምንድነው ብለናል ምንድነው አንድ ነገር አንኮታኩተው መንግስቱን ማለት ጥለው መፈንቅለ መንግስት አድርገው ሌላ ሀገር ለማቋቋም አልነበረም ዓላማቸው ይሄን አይተናል ስልጣን ፈላጊዎች አልነበሩም ብለ ነብያቶች ስልጣን ለማግኘት የተለያየ ህዝብ የተለያየ አንጃ አያዘጋጁ ነበር ተንቢማ ያደርገው ነበር የመጡት ግን ህዝቦችን ለህዝቦች ሂዳያ ህዝቦችን ለመምራት ነው ህዝቦችን ከጥመት እና ከሽርክ መንጭቀው ለማውጣት ነው ሰዎችን ከተለያዩ ጨለማዎች ወደ ብርሃን ለማምጣት ነው ሰዎችን የአላህን ቀናቶች ለማስተዋወስ ነው ወለው ዑሪዱ ዐለይሂማት ዐለ الانبياء ማለት ነው በነብያቶች ላይ ቢቀርብላቸው አልሙልኩ ስልጣን እንኳን ቢቀርብላቸው እንኩ ስልጣን ተረከው እንኳን ቢሏቸው ለረፈዱሁ እንቢ ይላሉ አይቀበል መረጃ ወደፊት እንመልከት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀርቦላቸው እንደተውት ማለት ነው ወመضው ይቀጥላሉ እነሱ في سبيل دعوتهم ብቻም ይቀጥሉት ምንድነው በዳዕዋቸው ላይ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቁረይሾች አቅርበውላቸው አይተናል አይደል ንጉስ እናድርግህ ብለዋቸዋል ጣዖቶቻችን አትስደብብን አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችንን ካፊሮች ናቸው አትበልብን ንጉስ እናድርግ ስልጣን የምትፈልግ ከሆነ ብለዋቸዋል እኔ እናንተ የምትሉት ይሄ ዓላማ አይደለም ናሏቸው ወአረضت ቁረይሾች አቀረቡ الملك ስልጣን ግዛትን ገዥ እንደሆኑ መልእክተኛው على رسول الله صلى الله عليه وسلم በመልእክተኛው ላይ አቅርበው ነበር فرفضوا መልእክተኛው ግን ወረወሩላቸው እኔ ዓላማ አይደለም ይሄ እኔ እናንተን ከሳት ማስጠንቀቅ ከአላህ ቅጣት ማስጠንቀቅ ተውሂድን ማስተማር ሽርክን መዋጋት ጣዖታትን መሰባበር ማውደም ምድርን ከጣዖታት ተጥሂር ማድረግ ማጽዳት ዓላማ ይሄ ነው የተላኩበት እናንተን ከተለያየ ጨለማ ማውጣት ወደ ብርሃን ማምጣት ዓላማ ይሄ ነው ስልጣን ፈላጊ አይደለም ነው ያሏቸው ወደፊትም እንመልከት فرفضوا ما አልቀበልም ማለት ነው وقد عرض عليه በርግጥ በመልእክተኛው ላይ ቀርቦላቸው ነበር አየኩነ ይሆኑ ዘንድ መሊከን ንጉስ እና ነብይ ይሆኑ ዘንድ ማለት ንጉስም ነብይም ይሆኑ ዘንድ ሁለቱም ባንድ ሊሰጣቸው ማለት ነው አው عبدን رسولا ወይም ደግሞ عبد ባሪያ የአላህ አገልጋይ ረሱላን መልእክተኛ አየው ሁለት ማለት ነው አንድ ንጉስና ረሱል ባንድ በኩል ደግሞ የቀረበላቸው ምንድነው ባሪያና የአላህ ባሪያና ምንድን ረሱል طيب ማንኛው መረጡ فاختار መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም መረጡ አየኩነ መሆናቸውን عبدን رسولا ነው መሊከን ረሱላን ሳይሆን عبدን رسولا የአላህ አገልጋይ ለዚህ ነው فقولوا عبد الله ورسوله ማለት ነው የአላህ አገልጋይና የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን መረጡ ወደፊት እንመልከት أن أبي هريرة الذي مسرج منه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك قال أفمليكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال بل عبدا رسولا أبو هريرة يزقبت حديث رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كلتت عندك ملك تنيوغا متو قد على عندلي جبريل كملك تنيوغا عليه الصلاة والسلام بممطات كلتت عندك أبرو كملك تنيوغا قد على فنظر تملكته من جبريل إلى السماء ودي السماء تملكته فإذا ملك ينزل يهود ملائكة يورد أيه ما أنه تملكاته جبريل يتوالد جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ولسماء تملكته جبريل فإذا ملك ينزل يهود ملائكة يورد أيه فقال له الذي قال له لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام
فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام جبريل አላቸው ምን አላቸው إن هذا الملك ይሄ መላእክት አላቸው إن هذا الملك ይሄ መላእክት ما نزل ፈጽሞ ወርዶ አያውቅም منذ خلق ከተፈጠረ ጀምሮ قبل الساعات ከዚች ሰዓት ካሁኗ ሰዓት በፊት አንድ ጊዜ እንኳን ወደ መሬት አላህ ከፈጠረው ጀምሮ ወደ መሬት ወርዶ አያውቅም አላቸው ለማን ነው እንደሚላቸው ጅብሪል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ان هذا الملك አሁን መላእክት የሆነ መላእክት እየወረደ ሲያው ጅብሪል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላቸው ان هذا الملك አሁን የሚወርደው ከሰማይ የሚወርደው መላእክት አላቸው ማነዘለ ፈጽሞ ወርዶ አያውቅም ማናሻ ነች منذ خلق ከተፈጠረበት ጀምሮ قبل الساعات ካሁኗ ሰዓት በፊት ወርዶ አያውቅም የመጀመሪያ ጊዜ አሁን ሲወርድ ነው አላቸው ከዛ فلما نزل ከወረደ በኋላ ይሄ መላእክት قال አለ ማን መላእክቱ የወረደው ማለት ያ ሙሐመድ አላቸው ማን ነው እንዲባዩ ጅብሪል ወላ ይሄኛው መላእክት አሁን የወረደው መላእክት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መሬት የወረደው መላእክት ማለት ያ ሙሐመድ ወላ አርሰለኒ ኢለይከ ረቡከ ጌታ ወደ አንተ ልኮኛል አላቸው አርሰለኒ ልኮኛል ኢለይከ ወደ አንተ ረቡከ ጌታ ልኮኛል አላቸው قال ከዛም አለ እንግዲህ አላህ ልኮኛል ጌታዬ አላህ عز وجل ጌታ ረቡከ ጌታ ወደ አንተ ልኮኛል ካላቸው በኋላ قال አለ አፈ መሊከን ነብየን يجعلك አየው አፈ መሊከን ንጉስ እና ነብየን ነብይ يجعلك ያደርግህ ዘንድ يعني اجعلك ብሎሃል ይያለ ነው በቀላላ አላህ እንዲህ ብሎሃል اجعلك يعني አፈ اجعلك መሊከን ነብየን ማነው መሊክና ነብይ ላድርግህን እያለህ ነው እያላቸው ነው يجعلك የሚለው غائب እያደረገው ነው አፈ መሊከ ነብይን يجعلك መሊክና ንጉስና ነብይ ያድርግህን አው عبدا رسولا ወይንስ عبد ለአላህ አገልጋይ عبد ባሪያ አገልጋይና رسولا መልእክተኛ ላድርግህ እያለህ ነው ጥያቄ ነው የጥያቄ ምልክት አፈ መሊከ ነብይን يجعلك አው عبدا رسولا ያድርግህ የሚል ጥያቄ አቀረበላቸው ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው ያን ጊዜ قال ጅብሪል አለ ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁን ሌላው መላእክት መጥቶ መልእክት አስተላለፈ ጅብሪል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁጭ ብሏል ጅብሪል ከዛ ምን አለ ተዋضع لربك يا محمد አላቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱብሃንአላህ ተዋضع ተተናይ ኑረህ ዝቅበል ተናነስ لربك ለጌታ ያ ሙሐመድ ሆይ አላቸው እንግዲህ ማንኛው መምረጥ እንዳለባቸው ጥቆማ ያደርጋቸው ነው ማለት ነው መሊከን ረሱላን ዑድራን نعم ملكا نبيا ነው ملكا ነብይና عبدا رسولا ነው ملك ሆኖ ነብይ መሆንና عبد ሆኖ رسول መሆን ለይቀርበልህና ተዋضع لربك يا محمد እስኪ ዝቅ በል ተናነስ قال كذا ملكتኛው عليه الصلاه والسلام አሉ بل عبدا رسولا አሉ አየው ملكا نبيا ሳይሆን ምን አሉ عبدا رسولا አሉ سبحان الله አሊያ ይሰጣቸው ነበር ማለት መልክው ነበር ማለት ልክ እንደነማን እንደነ ሱለይማን ማለት ነው ሱለይማን አሁን ነብዩ ናቸው መልክው ናቸው ዓለምን ሲያንቀጠቅጥ የነበረ ማለት ነው ዓለም እንዳለ ይጎበኙ ማለት ነው ጂን ሳይቀር ጂኑን እንደፈለጉ ያሽረበርቡት የነበረው ማለት ነው ግማሹ ጂን ወርቅ ያወጣል ውሃ ውስጥ እየገባ ሉል ያወጣል ግማሹ ህንጻ ይገነባል ሱብሃንአላህ በወቅቱ የነበራቸው ህንጻ የመላይ የነበረችው ንጉስ ታቃላችሁ አይደለ ህንጻው ጋር ስትገባ ልብሷን የሰበሰበችበት የለበሰችው ቀሚሷን የሰበሰበችበት ባህር ውስጥ ገባው ብላ ማለት ነው ህንጻው እንዴት ምን አይነት ህንጻ እንደነበራቸው በወቅቱ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ገነባ የነበረው ምንድነው ጂን ነው እንቢያ ላይ ይገረፋል ይገደላል ይሰቀላል ሱብሃንአላህ አላህ عز وجل እንዴት እንደሰጣቸው ማለት ነው على كل حال النبي محمد عليه الصلاه والسلام يمرط اي نعم رواه امام احمد في مسنده يعني مسند احمد وابن حبان كما في الموارد دلال كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال الالباني في الصحيحه الشيخ الالباني من واليه الحديث وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم رواه وله شاهد من حديث ابن عباس اخرجه البغوي في شرح السنه وسنده ضعيف لالو سنده ضعيف ነው ነገር ግን ሻሂድ አለው ይላል ያሁኑ ማለት ነው ወሰነዱ ضعيف የሚለው ሼክ አልባኒ ሶሂህ ላይ هذا اسناد صحيح على شرط مسلم ብለዋል ሻሂዱ ግን ይሄን አሁን የዘገው ማናቸው አቡ ሁረይራ ናቸው
እንደ ሻሂድ የሆነው من حديث ابن عباس ነው عبد الله بن عباس ናቸው اخرجه البغوي في شرح السنة ግን وسنده ضعيف من የማንኛው ነው የበغوي ማን ነው የበغوي ابن عباس የዘገቡት شرح السنة ላይ ያለው ማለት ነው እንደ ሻሂድ የመጣው ማለት ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة الله أكبر وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها فما كان فيها وعد بالمناصب لا الملك ولا الإمارات ولا بالمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة ومن هنا لازم نبر ملكنا عليه الصلاة والسلام ما كان يالنبرت من يبايع الأنصار لأنصار قال كذا يجيبوا يالنبرت وغيرهم للوتهم إلا على الجنة بجنة جمال قال تجيبوا لاتشو سبحان الله ይሄን ካደረግን ምን አለን ሲሏቸው ጀነት ነው ቃል የሚገቡላቸው በቃ ወለክት የምታገኙት ጀነት ነው የሚላቸው ስልጣን አልነበር አይ እንዳለ አንተን አንድ አካባቢ ምሳሌ መሪ ያደርጋለሁ አንተን ለአንድ አካባቢ ለአንድ ክልል ኃላፊ ያደርጋለሁ አልነበረም መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ቃል ሲገቡላቸው ማለት አይደለም ጀነት እኔም መከራችሁን ማዛችሁን ተግባራዊ ካደረጋችሁ ጀነት ነበር የሚላቸው ሱብሃንአላህ ومن هنا ما كان يبايع الأنصار لأنصارك قال كده يمجبوا أن نبروا ملكتنيهم لذيهم نبر معنا ومن هنا منهم ما كان ينبروا ملكتنيهم يبايعوا قال يمجبوا الأنصار لأنصارك قال يمجبوا لاتشو وغيرهم للوتهم كأنصارك مش لا نبروا معنا إلا على الجنة بجنة نجي قال يجبوا لاتشو نبر معنا قال يجبوا نبر ما كان يبايع الأنصار لأنصارك قال يجبوا نبر وغيرهم للوتهم إلا على الجنة بجنة نجي معنا وكانت نبرت بيعة الأنصار የአንصሮች ደግሞ ቃል ኪዳን ሲገቡላቸው ነበረች في احلاك الظروف እጅግ በጣም ጨለማ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ነበር ቃል የገቡላቸው احلك ብሎ ማለት ظلام ማለት يعني في اوقات الشده حلك الليل بلل اي اشتد سواده ማለት ምክንያቱም ታሳውሳላችሁ ሚና ላይ መተው ቃል የገቡላቸው የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ መጀመሪያ ናቶሎኛ ጋራ አስጠጉን ሲሏቸው ናቶሎኛ ጋራ ህይወታችንን እንደምንከላከላት ሁሉ እንከላከልልሃለን ናቶሎ ያላቸው ማለት እዚች ላይ እንኳን ገና ቀብለ ለሂጅራ እኮ ነው እዚች ወቅት ላይ እቺ ወቅት ነበር في احلك الظروف احلك ማለት እጅግ በጣም ጨለማ በሆኑ ሁኔታዎች ማለት ነው ظروف ማለት ሁኔታዎች ማለት ነው يعني في اوقات الشده ኃይለኛ ብርቱ በነበሩ ወቅቶችና ጨለማ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ነበር ቃል የገቡላቸው አይ ይሄን ካረጋችሁልኝ ከተባበራችሁኝ አንተ ምሳሌ እዚህ ሀገር ላይ ምን አደርጋለሁ መሪ አደርጋለሁ ስልጣን ሰጣለሁ አላሏቸውም በዛ ወቅት ላይ እንኳን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማለት ነው አህለክ ምን አልኳችሁ ጨለማ ማለት ነው في احلك الظروف ظلمات ሁኔታዎች ማለት እጅግ በጣም እንደ ጨለማ ድቅድቅ ባሉ ሁኔታዎች ነበር ቃል የገቡላቸው ወአሸደها እጅግ አስቸጋሪና ፈታኝ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ነበር ቃል የገቡላቸው አሸድ الظروف ማለት ነው فما كان فيها ግን በዚህ ቃል ሲገቡ መልእክተኛው አልነበሩም وعد قال يقبلاچو አልነበሩም بالمناصب የተለያዩ ስራዎችን ሰጣቸዋለሁኝ መንሱብ ታውቃለህ መንሱብ አንዱ ምሳሌ وزارة الداخلية አንዱ وزارة الخارجية ይባላል ነው አንዱ ደግሞ ለምሳሌ وزارة التعليم ብዙ ነው ያለው አይደለ ስልጣን ወዛራዎች በጣም ብዙ ናቸው አይደለ ሚኒስትሮች ወምሳት እንደዚህ ያለ ስልጣን ቃል አልገቡላቸውም መልእክተኛው بالمناصب የተለያዩ ስልጣን ቃል አልገቡላቸውም ለልሙልኪ ንጉስ ማድረግም ይሁን አንተ ምሳሌ የገሌ አገር ንጉስ አረጋለሁ ብለው ቃል አልገቡላቸውም ወለል ኢማራቲ የተለያዩ የክልል መንግስቶች ማለት ነው ኢማራት ማለት የክልል መንግስቶች يعني ኢማራቱ መንጢቅ ፉላን ይባላል ለምሳሌ የምን ይባላል የክልል መንግስት ማለት ነው ለምሳሌ ሀገራችን የአማራ መንግስት አለው አይደል የኦሮሞ አለ የክልል መንግስት ማለት ነው የክልል መንግስት ይሄን ኢማራት ይባላል ወለል ኢማራቲ የክልል መንግስቶችን ማደርጋቸዋል አላላቸው ለልሙልክ ማለት በአጠቃላይ ያገር ገዢ ማለት ነው ወለል ኢማራቲ የክልል መንግስቶች አደርጋቸዋል አላላቸው ወላ ቢልማሊ ገንዘብ መስጠታቸው ማላላቸው ወላ ቢገሪ ذلك ሌላም ምን حظوظ العاجله ፈጣን ከሆኑ ድሎች ዱንያ ላይ ከሚገኙ የተለያዩ ማነው حظوظ ማለት ድል ማለት ነው ድርሻ ማለት ነው እድል ማለት ነው አይናም ከተለያዩ ፈጣን ከሆኑ ዱንያ ላይ ያሉ የሆኑ እድሎች እንደሃለ አላከፋፈላቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ቃል አልገቡላቸውም ማለት ነው ይሄን በተመለከተ ቀጣዩን ሐዲስ እንመልከት أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا
على ألا نشرك وقال بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة. نعم. من العبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إني إلى عبادة بن الصامت من النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ቃል ከገቡላቸው ኑቀባዎች አንዱ ነኝ ይላል። ኑቀባ ማለት ጀሙዑ ነቂቢን ከቢሩል ቀውም ማለት ነው፣ የህዝቦች ዋና አለቃ ወይም ደግሞ አልማዕኒ ቢሽኡንህም ሰዎች እያንዳንዱ አካባቢ ላይ ህዝቦች ኃላፊ አድርገው የሚያስቀምጣቸው ሰዎች አሉ አይደል? ለተለያዩ ጉዳዮች ኃላፊ የሚሆኑ ከነዛ አንዱ ነበርኩኝ። ሰይድ ማለት ወይም ሙቀደም ማለት ነው። ትልቅ ደረጃ ካላቸው ነበርኩኝ። ኑቀባ ማለት ደረጃ ያላቸው نعم ሀላፍትና የተጣለባቸው በየአካባቢው ከነዛ ሰዎች አንዱ ነበርኩኝ። الذين እነዛ ኑቀባዎች ስልጣን ያላቸው ደረጃ ያላቸው ባያአሁም ቃል የገቡላቸው ሆኑት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ማን ነው? وقال بايعنا ማለት ይችላል መልእክተኛው ቃል ገቡልን ወይም ደግሞ ባያዕና እኛ ቃል ገባን። نعم على الا نشرك بالله ምክንያቱም መልእክተኛው ተጨባበጡ ማለት ነው። በቃ ሁላቸውም ቃላቸውን ሊያከብሩ ቃል ገቡ ማለት ነው። وقال بايعنا على الا نشرك بالله شيئا ተመልከት አሁን እዚች احلك الظروف اشد الظروف እጅግ በጣም ፈታኝ በሆነችው ጨለማ በሆኑ ሁኔታ ላይ መኮች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እያሰቃዩአቸው ሰሃቦቻቸው ሐበሻ ተሰደው ባሉበት ወቅት ላይ ግልጽ ነው አይደል? ሚና ላይ መተው ነው ሌሊት ድቅድቅ ባለ ጨለማ ቃል የገቡላቸው። حتى ያን ጊዜ ሰይጣን ራሱ ምን ይላል? አዋጅ አውጇል ለመኮች ጮሃል፣ ጉዳችሁን አሰማችሁ ብሎ ሌሊት ጮሃል በወቅቱ ማለት ነው። በዛ ምክንያቱም ተፈታተኑ። وقال بايعنا على الا نشرك ግን ቃል ሲገቡላቸው ምንድነው? شيئا በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ነገር ላናጋራ። ይሄ አንደኛው ተመልከት፣ በአላህ ላይ ምንም ነገር ላናጋራ። على الا የሚለው ላ ምንነች? ናፊያ ነች። ከነፊ በኋላ شيئا የሚለው ምንድነው? ነኪራ ነው፣ አቀፍ ነው። ጅን ይሁን፣ ፀሐይ ይሁን፣ ቀን ይሁን፣ ወራት ይሁን፣ ዛፍ ይሁን፣ ድንጋይ ይሁን፣ ضريح ይሁን፣ ቀብር፣ ሰው ይሁን፣ መላእክት ምንም ነገር ከአላህ ጋር ላናጋራ ቃል ገባን። ተመልከት፣ አላሁ አክበር። ሁለተኛ ወላ ነስሪቃ ላንሰርቅ ቃል ገባናል። ወላ ነዝኒ ዝሙት ላንፈጽም ቃል ገባን። ወላ ነቅቱለ ላንገድል ቃል ገባን። النفس نفس التي ያቺ ነፍስ حرم الله እርም ያደረጋትን ነፍስ ላንገድል ያለ አግባብ ኢላ بالحق በአግባብ ቢሆን እንጂ አላህ ያከበራት የሆነች ነፍስ ሸሪዓ በፈቀደው መብት ትገደላለች አይደል? ለምሳሌ ሙስሊም ሆኖ ትክክለኛ ሙስሊም ሆኖ እያለ ሙህሰን ሆኖ የተዘራ ዓለምን ያየ ሆኖ ዝሙት ከፈጸመ ወይም ሴቷ ከፈጸመች ይገደላል አይገደልም? ይገደላል። ሰው ሆነ ብሎ የገደለ ሰው ይገደላል። ይሄ ነው ኢላ بالحق የሚለው ማለት። ከዚህ ውጭ ኢስላም ባዘዘው በሐቅ በአግባብ እንጂ ከዚህ ውጭ ነፍስን ላንገድል ቃል ገባን። ወላ ነንተሂበ ላንነጥቅ ማለት ነው። ወላ ነንተሂበ ላንነጥቅ ነንተሂበ ማለት بمعنى اي لا ناخذ مال احد بغير حق ያለ አግባብ ነጥቀህ በጉልበት መውሰድ ማለት ነው። መስረቅ ወላ ነሲቅ የሚለው በድብቅ ነው። አዘናግተህ ከኪሱ ወይም ከተለያየ ቦታ መስረቅ ነው። ነህብ ብሎ ማለት ደግሞ መንጠቅ በጉልበት ላጣርገው ትሄዳለህ ማለት በጉልበት ማለት። ወላ ነንተሂበ የሰዎችን ንብረት ያለ አግባብ ላንነጥቅ አለ። ወላ ነዕሲየ ወንጀል በፍጹም ላንሰራ ቃል ገባን። በምን ግን ቢልጀና ተመልከት፣ እነሱ ሰሃባዎች ሊፈጽሟቸው የሚጠበቁት ነገሮች እነኚህ ተዘረዘሩ አይደለ? መልእክተኛው ደግሞ ለዚህ ዋጋቸው ምንድነው የሚሰጣቸው? ምንድነው? ጀነት። አላሁ አክበር። ይሄ ነው በጀነት ነበር ቃል የሚገቡላቸው እንጂ አንተ ያን ነገር መሪ ያደርጋለሁ፣ አንተ አብረን ተባብረን ብቻ እነኚህ ሰዎች እንትንበል ያን ነገር መሪ ያደርጋለሁ፣ እንደዚህ አልነበረም። መልእክተኛው ቃል የሚገቡላቸው ጀነት ብቻ ነበር። ሱብሃንአላህ። ግልጽ ነው መልእክቱ። አላሁ አክበር። እናንተ ግን ይሄን አሟሉ፣ ከአላህ ጋር ምንም ነገር እንዳታጋሩ፣ እንዳትሰርቁ፣ ዝሙት እንዳትሰሩ፣ እንዳትፈጽሙ፣ እንዲሁም ደግሞ የተከበረች የሆነች ነፍስ ያለ አግባብ ባልሆነ መልክ እንዳገሉ፣ በጉልበት የሰው ንብረት እንዳትወስዱ፣ ወንጀል እንዳትሰሩ፣ በአጠቃላይ ጀነት ለእናንተ ቃል ተገብቶላችኋል። ያኒ بمقابله ان تكون
لنا الجنة جزاء لنا ما تبقى جنة لنا واقات هون زند بزملك قال قبل لملك النويل وأن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نعم نيوهن وأن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس وعمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة عند لا يتهزلون أبو مسعود الأنصاري يتبالو صحابي أبو مسعود الأنصاري ابن مسعود أدلون أبو مسعود الأنصاري رسول الله رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تنيو تقوازيلا ومعه كساته العباس وعمه أبوتاته عباس بجيزو على السلام عباس بجيزو على السلام حتى كما كوش قاره هونو بدر زمቻ ላይ መጥቷል መልክቱ ከተሰደዱ በኋላ ይሄ ደግሞ የተፈጸመው ምንድነው ገና ቀብረ الهجرة መካ ላይ ነው ግን አባስ አጎታቸው ካፊሩ ነው ያለ አብሮ ቀርቦ ነበር እነዚህ ሰዎች ጋራ መልእክተኛውን አቅም ከሌላችሁ የወንድሜ ልጅ እንዳትወስዱ መከላከል የማትችሉ ከሆነ ያለ በጣም አስፈራርቷቸዋል መዲና ነው ሰልብለው አይደል እነሱ እና ومعه العباس وعمه አጎታቸው አባስ ነበረ الى 70 ሰባት ሰዎች ጋራ ሄዱ الى 70 ሰባ ናቸው من الأنصار كأنصاروች عند العقبة ሚና ላይ ማለት ነው عقبات عند المنامات ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ የመጡ ጊዜ ነው የመጀመሪያዎቹ በጣም ቁጥራቸው ዝቅተኞች ናቸው ወደ 12 አካባቢዎች ናቸው የመጀመሪያዎቹ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጡ ግን ሰባ አካባቢ ሆነው የመጡት እና الى 70 ወደ ሰባዎቹ ማለት ነው እነዛ ሰባዎቹ ምንድናቸው አንሷሮች ከመዲና መካ የመጡ ሰዎች ናቸው عند العقبة ሚና ጋር ማለት ነው تحت الشجرة ዛፍ ስር እዛ እየጠበቁ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ ሲሄዱ እነሱ ጋራ ግልጽ ማለት አባስ ተከትሎ ሄደ فقال عباس قال لما جمع الجمال ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم عباس من على شو ليتكلم يناقر على شو متكلمكم من ناقر يالبس سو كما كاكلاتشو وماشي على أمر يالاتشو سوا سوش ناتشو يا زجاجاتشو سوالا كلهم سوا يناقر من ناقر يالبس سو كما كاكلاتشو يناقر على شو ولا يطيل الخطبة ሲናገር ሲያወራ ደግሞ ኹጥባ ማስረዘም የለበትም የሚመክረውን የሚያነሳውን ነገር አጥር ማድረግ አለበታል ሐሳቦታቸዋል ከነዛ ከሰባዎቹ ሰዎች መካከል መናገር ያለበት ሰው ያው ስብሰባ ያደረጉን ያሉት ይሄን ስብሰባውን የሚጀምረው ሰው ከመካከላቸው ያዘጋጃችሁ ሰው ካለ መናገር ያለበት ሰው ይናገር ነገር ግን አጥር ባለ መልክ አድርጉት ኹጥባ እንዳይረዝም ኹጥባማት የጁምዓ ኹጥባ እንዳይመስላችሁ ያው መካከላቸው የሚያደርጉት ውይይት ማለት ነው فإن عليكم لمن بنانت لا يهن ملواله من المشركين كاغاريዎች ከመኮች ማለት ነው አይነን ጃሱስ አለ ሰላይ አለ ስለዚህ ረጅም ጊዜ የምትቆዩ ከሆነ እነዛ ሰላዮቹ ሊደርስባችሁ ይችላሉ ቶሎ አጥር ባለ መልክ ነገሩን ቋጭ ማለት ነው አይነን ገብታችኋል አይን ማለት ጃሱስ ሰላይ ማለት ነው አለ ወይዕለሙ ቢኩም እነዚህ ሙሽሪኮች መኮች ካወቁ يفضحكم ያዋርዷቸዋል አደጋ ላይ ይጥሏቸዋል ያዋርዷቸዋልና ምን ነገር ያለበት ሰው ቶሎ ይናገር ግን ቶሎ ጠቅላላ ያድርገው አጥር ባለ መልክ መሆን አለበት ኹጥባው እንዳይረዝም ማለት فقال قائلهم وهو أبو أمامة سل يا محمد لربك ما شئت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك فقال أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعنا مما منعتم منه أنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة الله أكبر قالوا فلك ذلك سبحان الله طيب ين كلبها لعباس كذا فقال قائلهم كنذي كسباوቹ ከአንሳሮቹ ከሰባዎቹ ውስጥ ተናጋሪ አለ وهو أبو أمامة ነው እንግዲህ መናገር ያለበት ሰው አጥር አድርጎ ይናገር ወላ አባስ አይደለም አባስ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ሆኖ ከመካ ነው ሄዱት ሚና ላይ አንሳሮች ደግሞ ከመዲና ነው የመጡት እዛ ቦታ ላይ ሊሰባሰቡ ነው ከዛ አቡ ኡማማ ምን አለ ሰል ጠይቃላቸው ያ ሙሐመድ ሆይ ጠይቃላቸው ለረቢከ ለጌታ ማሽእተ የፈለከው በቃ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ማድረግ ያለብን ነገር ጠይቀን ይሄን አድርጉለት ለአላህ ብለህ ጠይቀን አላቸው አያችሁ ለአላህ ማድረግ ያለብን ነገር ጠይቀን ثم سل ከዛም ጠይቅ لنفسك ለራስህ ላንተም እናደርግልህ ነገር ደግሞ ጠይቀን ለኔ ደግሞ ይሄን ነገር አድርጉልኝ ይበለን ولأصحابك ከዛም ደግሞ ለባልንጀሮችህ የምናደርግልህ ነገር ማሽእተ የፈለከውን ነገር ጠይቀን ይው ለአላህ ይሄን እንድታሟሉ ጠይቃቸዋለሁኝ በለን ለኔም ደግሞ ይሄን እንድታሟሉልኝ ጠይቃቸዋለሁ ከዛም ደግሞ ለባልንጀራዎቼ መከላ እየሰለማሉ አይደለ ነው በከራሉ ነው ዑመር አሉ ሷሃባዎች ለሷሃባዎች ደግሞ ይሄን
እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ብለህ በለን አለ አቡ ኡማማ ማለት ነው ثم اخبرنا ከዛም ንገረን ማለና ለኛ ያለን من الثواب على الله ይው አጅር በአላህ ላይ ምን አይነት አጅር አለንኛ ምን አይነት አጅር አለን ከአላህ عز وجل وعليكم በእናንተም ላይ እናንተ ምን ትከፍሉናላችሁ اذا فعلنا ذلك ይሄን ካደረግ አያችሁ አሁን አላህን በተመለከተ አላህም ይፈልገውን ከኛ ጠይቀን እናሟላለን አላህ ግን ምንድነው የሚከፍለን طيب አንተ የምትፈልገውን ነገር ጠይቀን እናሟላለን ግን ምን ነገር ምን ውለታት ትመልስልናለህ ባልንጀሮችህም የሚፈልጉትን ነገር እናሟላ ምን አይነት ውለታት ትመልስልናላችሁ ብሎ ጠየቀ ከዛ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ አጠር አድርጎ ኹጥባ ብሏል አባስ አጠር ባለች መልክ ጉዳዩ አለቀች ማለት ነው فقال ከዛ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ አስአሉኩም አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ እጠይቃችኋለሁኝ አሉ አስአሉኩም እጠይቃችኋለሁኝ ለረቢ ለጌታ እጠይቃችኋለሁ عز وجل ان تعبدوه الله ልታመልኩት ولا تشركوا به شيئا ተመልከቱ አንዳች ነገር ሳታጋሩ አላህም በብቸኝነት ታመልኩ ዘንድ እጠይቃችኋለሁኝ አላህም ከእናንተ የሚፈልገው ይሄንን ነው ሱብሃንአላህ ምንም ነገር ሳታጋሩ ኢባዳ የተባለ ለአላህ ብቻ እንድትገድቡ እምታርዱት ለአላህ እምትማጸኑት አላህ እምትፈሩትን አላህ ይጠቅማል ይጎዳ ብላችሁ የምታምኑበት አላህ እምትሰግዱት ለአላህ እምትንበረከኩት ለአላህ ያጠፋናል ያወድመናል በሽታ ያመጣል በቃ በሽታ ያነሳል ሁሉን ነገር አላህን ብቻ እንድታመልኩ ከአላህ ውጭ ምንም ነገር ላታጋሩ ይሄንን ለጌታዬ ጠይቃችኋለሁ አላችሁ ወአስአሉኩም ለኔ ደግሞ ጠይቃችኋለሁ አላችሁ ወሊ አስሐቢ ለባልንጀራዎችና ለኔ ደግሞ ጠይቃችኋለሁ አንቱኡና ልታስጠጉን አንቱኡና ሁለት ዋው መሆን አለበት አንድ ዋው ብቻ ነው ያለው አንድ ዋው ጨምሩበት ሐምዙ ያለበት ዋው ሳይሆን አንቱኡና በአጠቃላይ ሐምዙ ካለበት ጋር ሶስት ዋው መሆን አለበት አንቱኡና ልታስጠጉን ለኔና ለሰሃቦቼ ደግሞ ልታስጠጉን መካ ላይ እየተሰቃየን ያለ ነው በቀያችን ላይ መኖር በተወለድንበት ቀይ ላይ መኖር አልቻልንም አስጠጉን አሏቸው ወተንሱሩና ከዛም ልትረዱን አሏቸው ወተምነኡና ልትከለክሉልንም አሏቸው ልትከለክሉልን مما منعتم منه انفسكم ነፍሶቻችሁን ከምትከላከሉበት ነገር ለኛም ልትከላከሉልን ይሄን እንፈልጋለን እኛ አሏቸው ገብታችሁ አሰባኝ قالوا ከዛ አሉ አንሳሮች ማለት ነው ሰባዎቹ ማለት ነው فما لنا ተመልከት ለኛ ምንድነው የተቀመጠን የተዘጋጀልን اذا فعلنا ذلك ይሄን ካደረግን እንግዲህ የአላህን በተመለከተ ምንም ነገር ከአላህ ጋር ላታጋሩ አላህን በብቸኝነት ልታመልኩ طيب እኔና ባልንጀራዎችን በተመለከተ ደግሞ ልታስጠጉን አገራችሁ ልትወስዱን ከዛም ልትረዱን ለነፍሶቻችሁ ከምትመክቱበት ነገር ሁሉ ለኛም ልትመክቱልን አሏቸው ይሄን ካደረግን ምን ነው ዋጋችን አሉ قالوا فما لنا اذا فعلنا ذلك قال ملكنا عليه الصلاه والسلام لكم الجنه الله اكبر جنه ስልጣን አይደለም በዛ ሀገር ላይ በዛ አቅጣጫ አንተ መሪ ያደርጋለሁ በዛ አቅጣጫ ላይ እንዳለ ገንዘብ ሰጣለሁ አይደለም ጀና ተመልከት እንግዲህ ለተከታዮቻቸው እንኳን ነብዩ አለይሂ ሰላም ስልጣን ሳይሆን ይፈልጉላቸው ምን ነበር ጀነት ነበር ቃል የሚገቡላቸው ማለት ነው ጀነት ነበር ማለት قالوا ከዛ ብናሉ ሁሉም فلك ذلك አየ ከሆነ ማን ይቀበልም አላሉ ዱንያ ማናገ ከሆነ ስልጣን ማናገ ይሆናል فلك ذلك ምትፈልገው ነገር ለማሟላት ዝግጁ ነን አሉ ማለት ነው رواه أحمد في المسند قال حدثنا يحيى ابن أبي زكريا ابن أبي زائدة عتيني كلام حدثني أبي عن عامر يعني الشعبية معناه قال حدثنا يحيى ابن أبي زكريا ابن أبي زائدة نعم حدثني أبي عن عامر يعني الشعبية ثم رواه بهذا الإسناد عن مجالد عن عامر الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري ثم رواه بهذا الإسناد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي يقول ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها الله أكبر إذا قبل دمو من الآن الله أكبر يقول لنا شعيمان ما سمع الشيب شما قل لي وش فتمو سمتها يقول مالا الشيب مالا شما قل لي وش مالا شما قل لي وش فتمو سمتها يقول مالا ولا الشبان والتاسو سمتها يقول مالا خطبا مثلها እንደዚህ ያለች خطبه ፈጽሞ ሰምተው ያውቁ ሽማግሌዎች ምን ወጣቶች አጅብ ነገር ኮናት والله سبحان الله من ابو امامه سل يا محمد لربك ما شئت ثم سل لنفسك ولاصحابك ما شئت ثم اخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم اذا فعلنا ذلك አጅብ ነው والله እንዲህ ያለችው ما سمع الشيب ሽማግሌዎች ሰምተው ያውቁ
ولا الشبان واتاتهم سمتوا ياكم خطبة مثلها اللي تمسسجون خطبة سمتوا ياكم. لا نكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.